भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಘ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 21ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ. देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्द वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं पदं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं हेमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थिरं समस्तलोकविग्रहम् निक्वणन्मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. धर्मसेतुपालकं स्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशपाश शोभिताङ्गनिर्मलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणकारणं
पापनाशनं करालदं प्रभूषणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासि लोकपुण्य पापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधकं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहलोभदैन्य कोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रि सन्निधिं ध्रुवम् ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रि सन्निधिं ध्रुवम्। श्री काल भैरव स्वामी की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर ಮಹಾದೇವ್। ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶಿವ ಭಜನೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. जब से प्यारा ईश्वर आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने तुझको पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस तरह की जिंदगी में मुझे बनाया ज्ञान दे के। इसलिए मेरा मन तेरी छाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात का पल बीत गया है, नया सवेरा निकल आया। इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। ईश्वर हो तुम, योगेश्वर हो तुम, तीन ही लोकों में तुम ही नायक हो। इसलिए मेरा मन तेरी काया, मेरा जीवन
बदल बदल गया। राम भजो तुम, कृष्ण भजो तुम, कुछ भी भजो, सब एक है। सारे जगत का तू ही विधाता, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा ईश्वर आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने तुझको पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो। ಮಾಘ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. 218ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ, 222ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ, 218 ಅಪ್ ಟು 222. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. 218ನೇ ಶ್ಲೋಕ. घटोदके बिम्बितमर्कबिम्बम् आलोक्य मूढोरविमेव मन्यते. तथा चिदाभासमुपाधि संस्थम् भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते. तं जलं तद्गतमर्कबिम्बम्
विहाय सर्वं विनिरीक्ष्य तीर्थः तटस्थ एतत्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा एहं ध्येयं चेत् प्रतिबिम्बमेवम् विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहाय द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधम् सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः विशोक आनन्दघनो विपश्चित् स्वयं भूतश्चिन् न बिभेति कश्चित् अन्योऽस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेः विना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षोः श्रीगुरुभ्यो नमः ಶರೀರವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚಿದಾಭಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕನು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನು ನಿತ್ಯನು ವಿಭುವು ಸರ್ವಗತನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲದವನು ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲದವನು ಆದ ಈ ನಿಜರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪರಹಿತನು ರಜಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು ಮೃತ್ಯುರಹಿತನು ಶೋಕರಹಿತನು ಆನಂದಘನನು ಆದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಬಂಧದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇನ್ನು 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಭವಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಕಾರಣಂ येनाद्वितीयमानन्दम्
ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः ब्रह्मा भिन्नत्वविज्ञानम् अवमोक्षस्य कारणम् येनाद्वितीयमानन्दम् ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। द रियलाइजेशन ऑफ one's identity with the Brahman is the cause of liberation from the bonds of samsara, by means of which the wise man attains Brahman, or one without a second, the bliss absolute. ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारण येन अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैः। अन्वयार्थ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನ್ನತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಭವಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವು ಏನ ಯಾವುದರಿಂದ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಅದ್ವಯವೂ ಆನಂದಂ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಬುಧೈಹಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ। ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಬೋಧ, ಇವರ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ। ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಬೋಧದ ಈ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅದ್ವಯವೂ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ। ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ। ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ, ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ। ಸಂಸಾರ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಬೋಧ ಆಗದೇ ಇರುವುದು, ಅನುಭಾವಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು। ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಬೋಧ। ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ। ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಸ್ತು ಸಂಸೃತ್ಯೈ ವಿದ್ವಾನ್ ನಾವರ್ತತೆ ಪುನಃ ವಿಜ್ಞಾತವ್ಯಮತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭಿನ್ನತ್ವಮಾತ್ಮನಃ। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಸ್ತು ಸಂಸೃತ್ಯೈ ವಿದ್ವಾನ್ ನಾವರ್ತತೆ ಪುನಃ ವಿಜ್ಞಾತವ್ಯಮತಃ ಸಮ್ಯಕ್
ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व फली प्रकार जान लेना चाहिए। Once having realized the Brahma, one no longer returns to the realm of transmigration. Therefore, one must fully realize one's identity with the Brahman. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ತು ಸಂಸೃತ್ಯೈ ವಿದ್ವಾನ್ ನ ಆವರ್ತತೆ ಪುನಃ. ವಿಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ವಿಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಮತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನ್ನತ್ವಂ ಆತ್ಮನಃ. ತು ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಂಸೃತ್ಯೈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನ ಆವರ್ತತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಃ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನ್ನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವು ಸಮ್ಯಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ನೋಡು, ವಿಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಅತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನ್ನತ್ವಂ ಆತ್ಮನಃ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪುನಃ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ? ಸಂಸಾರ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಆತ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಲೋಕದ ಬಾಧಕಗಳು ಅವನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಂ ಪರಂ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಂ ನಿತ್ಯಾನಂದೈಕರಸಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಅಭಿನ್ನಂ ನಿರಂತರಂ ಜಯತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಂ ಪರಂ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಂ ನಿತ್ಯಾನಂದೈಕರಸಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಅಭಿನ್ನಂ ನಿರಂತರಂ ಜಯತಿ. ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत, वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद रस स्वरूप प्रत्यक अंतरतम और अभिन्न तथा निरंतर उन्नतिशाली है. Brahman is existence, knowledge, the absolute bliss, pure, supreme, self-existent, eternal, and indivisible bliss, not different in reality from the individual soul and devoid of interior or exterior. There it reigns triumphant. Satyam Jnanam Anantam Brahma Vishuddham Param Swatah Siddham Nityananda Ekarasam Pratyaka Abhinnam Nirantaram Jayati.
ಎಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ: ವಿಶುದ್ಧ, ವಿಶುದ್ಧವು, ಪರಂ, ಮಾಯಾತೀತವು, ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಂ, ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಏಕರಸ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಅಭಿನ್ನಂ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನವು, ನಿರಂತರಂ, ಅಂತರಶೂನ್ಯವು, ಸತ್ಯಂ, ಸತ್ಯವೂ, ಜ್ಞಾನಂ, ಜ್ಞಾನವು, ಅನಂತಂ, ಅನಂತವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಯತಿ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶುದ್ಧವು, ಮಾಯಾತೀತವು, ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವು, ನಿತ್ಯಾನಂದೈಕ ಸ್ವರೂಪವು, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನವು, ಅಂತರಶೂನ್ಯವು, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂತ ಸ್ವರೂಪವು ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಎಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಬೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರು.